Very good morning, dear students. Welcome to our class number 22, that is regarding transportation. So in the last class we have discussed about the different kinds of marketing system, vertical, horizontal. So all those questions are very important to the it can be asked as 2-mark question. So just please note it down also. I think I have said it in the last class itself. Okay, while I am taking class itself, I have told you that those things are very important and they will be asked as 2-mark questions. Okay, so today we will move on with the topic transportation, which we have learned from school days. And we are also most interested to learn about that, to know about the modes of transport, for what all those transport system are used. Okay, generally we would have learnt about the 3 modes, that is by rail, by road and through water. Sorry, fourth thing, that is about air also. And we know the most cheapest transportation is through water, and the most costliest transportation is through air. So goods which are perishable and which has to be sent so fastly to other countries or to other states, to our destination places, it can be sent through air. So which are not much perishable, which are durable goods, which are heavy goods. If you want to send it by water, you can do it. You can opt that water transport. And if you want to bulky goods, if you want to travel from one state to another, you can use rail. But when you have small quantities, which is around almost 10 tons or 11 tons or 14 tons, nearly 20 tons, for those we can use road transport system through trucks. So these are the normal transportation system which we follow in our country. But now in our syllabus we are having 2 more in additional, that is ocean. From one country to another, if you want to go through ocean waterways also, it can be used. And another thing is pipeline, which it is fast spreading nowadays. Now gas line also through pipeline connection is given, water line also pipeline is used, petrochemicals is also water line used. Okay, so pipeline things are used for many things. So these are the main kinds of modes of transport system. So we will move on with the topic now. Okay, transportation. What do you mean by transportation? So what is actually taking place in transportation? Transportation il endana sambhavikkunnathu? Transportation il main aayittu it moves materials from one place to another, that is from the source place where it is available, that is known as the source place, and it has been moved to the place where it is actually required. So what it creates, what transportation creates is place utility, that it will give you a place to come and purchase. That is what the transportation gives you. Okay, and then in this transport we have 3 main types in business. So we will see what it is. Inbound, first one, second one is outbound, and third one is about internal transport system. So
ഇത് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻബൗണ്ട്, ഔട്ട്ബൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ഇൻബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഔട്ട്ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻബൗണ്ടും ഇൻറ്റേർണലും ഏകദേശം ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. ബിക്കോസ് ഇൻബൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ from one department to another, the goods are moved, maybe raw materials. Okay, our raw materials ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മൂവ് ടു the second place where it has to be processed more. And then after the second process, sometimes it may be a finished product, so it will be moved from that place to another place for transportation, for packaging the material. So after packaging individual items, it will be packed into a box, carton boxes, and then it is finally packed and moved to the warehouse. So this happens everything within a firm, and it is known as inbound transportation. So what is outbound transportation? When the finished goods are moved from the factory and it is moved to the warehouses for distribution. അതായത് ഫാക്ടറിയുടെ അകത്തൊരു വെയർഹൗസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നോർമലി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദി ഫാക്ടറി ടു ദി ഔട്ട്സൈഡുള്ള ഒരു ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലേക്കോ അതല്ലാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലേക്കോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് മാറ്റുന്നതാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഔട്ട്ബൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay, and then third thing is internal എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടറി ചിലപ്പം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഫാക്ടറി സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ 1 or 2 places. So from one place to another it may be moved. So അതും എന്താണ്, ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേമിലേക്ക്, മറ്റൊരു ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ തന്നെ ഫേം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുന്നതാണ് ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോപ്പ് യു വുഡ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, സോ 3 types of transport are used in business: inbound transport, outbound transport and internal transport. Inbound transport moves materials into the firm. Outbound transport moves finished products out of the firm. And internal transport moves work in progress among different manufacturing plants within a firm. ചിലപ്പം ഈ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിലായിരിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. Okay, in the marketing process, transport is concerned with the movement of goods from the places of production to the places of consumption. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 മോഡുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് വെൻ യു റിലേറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ്, അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന 2 വേർഷനേ ഉള്ളൂ, ഫ്രം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലേസ് ടു ദി കൺസംഷൻ പ്ലേസ്. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്, പ്ലേസ് ഓഫ് കൺസംഷൻ, അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് place utility. It moves raw materials from suppliers to manufacturers. It moves materials and work in progress among different production plants inside an organization. It moves finished products from the firm to ultimate consumers.
It stores products in vehicles while they are in transit. യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. It helps businessmen to widen the market for their products. കാരണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വൈഡൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ എത്ര ബസ്സുകളാണ് ഓടാതിരുന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നില്ലായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പല ഓഫീസേഴ്സും വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. സോ ആൾക്കാരെങ്ങനെ പോവുക അല്ലേ? ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പബ്ലിക് വെഹിക്കിൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് വെരി മച്ച് ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദെയർ ഓൺ വെഹിക്കിൾ, നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എനി അതേഴ്സ്. നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്, വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സെയിൽസും ഇൻക്രീസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, വെൻ യു സീ ദി മാർക്കറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പെറ്റ് ആനിമൽസിനെയും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും. അതേപോലെ തന്നെ ഗാർഡൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലവർ ഗാർഡൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലേസസ് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രീനായിട്ടും ഫുൾ ഫ്ലവേർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊറോണ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുത്തിച്ചാലും നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫോർ ഗുഡ്. നൗ വാട്ട് ദ പ്രൊവർബ് സേസ് ഈസ് ലിവ് വിത്ത് കൊറോണ, ഗോ വിത്ത് കൊറോണ. എന്നാലേ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കൊറോണേനെ നമുക്ക് കീഴടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാതെ അതിനെ പേടിച്ച് നമ്മൾ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാൾ നമ്മൾ ഒളിച്ചിരിക്കും? സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് വി ഷുഡ് ബി കോഷ്യസ്, വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ where you're going, where you're coming, how you're doing things. So after coming, what are you doing? Just eating with your unwashed hand തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വാഷ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നാൽ നമ്മളൊന്ന് ദേഹം ശുദ്ധി വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിക്കുക, സോപ്പൊക്കെ തേച്ചൊന്ന് കുളിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിടാം. അത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് വാഷ് ചെയ്ത് അത് അത്യാവശ്യം വെയിൽ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റിയിടാം. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഡെവലപ്പ് ഫർദർ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മളും സേഫാണ്, നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരും സേഫാണ്. കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളും കൂടി കോഷ്യസ് ആവണം. കാരണം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലിവ് വിത്ത് കൊറോണ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചില പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോർഡേഴ്സൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരില്ല. സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? പ്രൈസസ് വിൽ ഗോ അപ്പ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കൊറോണ കൂടുതലാണ്, കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഇല്ല, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും വരുന്നില്ല, കടത്തി വിടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ വില കൂടും അല്ലേ? സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഒരു പരിധി വരയ്ക്കും പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ത്രൂ വൈഡനിങ് ദി മാർക്കറ്റ്. ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു പീപ്പിൾ ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടും നമ്മളിതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുകയോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിൽ നമ്മളും ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവില്ല, സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകാനും ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി.
ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൈസ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനും ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിക്കുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പരമാവധി പ്രൈസ് വളരെ നോർമലായിട്ട് തന്നെ അറ്റ് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Okay, now we will move with the modes of transport. Modes of transport എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് റെയിൽവേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും എന്താ പറയുക, നമുക്കത് ഒരു ട്രക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് മോർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫറായി പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ്, ഇവർക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിന് എവറി 3 years they will get a transfer. So the vehicles which are used there, 2-wheelers ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി അവരെന്ത് ചെയ്യും, ട്രെയിനിലാണ് അവർ കയറ്റി അയക്കാറ്. അതിന് ആ പ്ലേസ് ആ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റിസ്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡ്രൈ ഫിഷിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പോസ്റ്റൽ സർവീസിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സിമെൻറ്റ്, ഓയിൽ, ഡീസൽ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതും ഏതിലൂടെയാണ്, നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വിൽ സി ദ റോഡ് വേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രക്കിൽ നമുക്ക് കയറ്റി അയക്കാവുന്നത്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ, കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ട്രക്സാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പരിധി വരയ്ക്കുമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം, റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ടർവേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കടലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഓഷ്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ്. റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. റോഡ് വേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലിയറായി. വാട്ടർ വേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കതിൽ വരുന്നത്. എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കോസ്റ്റ്ലിയർ, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അല്ല വെരി കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. അപ്പോൾ പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണം, വേഗം എത്തിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ വൺ മോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് വി ആർ യൂസിങ് ഇസ് പൈപ്പ് ലൈൻ. ഗ്യാസിനായിട്ടും ഓയിലിനായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈൻ. വാട്ടറിനും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈനാണ്. ഓക്കെ, സോ റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ടും പിന്നെ കൂടുതൽ ഡീസൽ എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്കൊരു പരിധി വരയ്ക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് റെയിൽ ആസ് എ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ചീപ്പ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് മെയിനായിട്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം പല എന്താ പറയുക ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ അതിന് പർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ടുകളുണ്ട്, അവിടേക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അങ്ങനത്തെ. അതേപോലെ തന്നെ റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്ക് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസ് ഒന്നും നമുക്കതിൽ പറ്റില്ല. ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസിന് അത്ര എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല. ആൻഡ് ദെൻ പെരിഷബിൾ ഗുഡ്സ്
അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഗുഡ്സിനൊന്നും നമുക്ക് ഏത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഞാൻ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അത് വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് അത് നീറ്റായിട്ട് അവർ ഐസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് നാശാവാത്ത രീതിയിലാണ് എത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ 1 or 2 days ഒക്കെ എടുക്കുന്ന യാത്രകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫിഷേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നോർമൽ പച്ചമീനൊന്നും നമുക്കതിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ റോഡ് വേസ് നോക്കാം. റോഡ് വേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഷോർട്ടർ ഡിസ്റ്റൻസസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് റോഡ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രക്സാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം. പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് റോഡ് വേസ് ആണ്. ബട്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ആൻഡ് ബൾക്കി ഗുഡ്സിന് ഒരിക്കലും റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അതേപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് സാധാരണ അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ടണ്ണുകളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കയറ്റാനായിട്ട് ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ സ്ലോവർ ദാൻ റെയിൽവേ ആണ്. റെയിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഫാസ്റ്ററാണ്, പക്ഷേ റോഡ് വേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും സ്ലോവറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ കമ്പയർഡ് ടു റെയിൽവേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്കണോമിക്കൽ ഫോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് സേഫ് കമ്പയർഡ് ടു റെയിൽവേസ്. റെയിൽവേൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കിംഗ് ആണ്. അതിലേക്ക് ഒരു തരത്തിലും അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ബൈ ട്രക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് മേ ബി ഡാമേജ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, വാട്ടർ വേസ് നോക്കാം. വാട്ടർ വേസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഓഷ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടും. ഇൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്തിൻ ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ റിവേഴ്സും കനാൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനകത്ത് തന്നെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതർ കൺട്രീസിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. കോസ്റ്റൽ ഷിപ്പിംഗ്, ഓവർസീസ് ഷിപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഷ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം. ഓവർസീസ് ഷിപ്പിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ. ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഷ്യൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാടിനകത്തുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ വേസ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ടർ വേസിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓഷ്യനും വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻലാൻഡ്. റിവേഴ്സ് ഓർ കനാൽസ്, ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓവർസീസാണ്, ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സൂറ്റബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് വിത്തിൻ അവേഴ്സ്. ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈവൻ ദ കൊറിയർ സർവീസ് പോലും അവർ ഏതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടേതായ ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ടായിരിക്കും, അവർ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക, ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നില്ല, കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ നോർമലി ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പെരിഷബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എയർലൈനിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. ഹെവി ആൻഡ് ബൾക്കി ഗുഡ്സ് നമുക്കിതിൽ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ബാഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻസ്. ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് കനോട്ട് കണക്ട് ടു ഓൺലി പ്ലേസസ് ഹാവിങ് എയർപോർട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റില്ല, ഫ്ലൈറ്റ് ഇറക്കാനും പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്പേസ് അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് വേണം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഫിലിം ഓർമ്മ വന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദർ ഈസ് എ ഫിലിം നെയിംഡ് ടോഗോ.
TOGO. ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫിലിമിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റാണ് വരുന്നത്. എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈവൻ ദ സീ വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം ആസ് ഐസ്, ആസ് റോക്ക് ലൈക്ക് ഐസ്. പാറ പോലെ ഐസാകുന്നു. കടൽ പോലും അങ്ങനെ ഫുള്ളും ഐസുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറും. കടലും അവരുടെ വീടും പരിസരങ്ങളും നമുക്ക് ജനല പോലും നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. അത്രയും ഒരു കോൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ്. എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അവിടെ ഒരു സിക്നെസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർക്ക് മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഫുള്ളും മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് റൺവേ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് മഞ്ഞ് വീഴ്ച അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ട്രക്കായാലും നമുക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ട്രാവൽ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ. സോ അവിടെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സ്ലെഡ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്ലെഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സൈബീരിയൻ ഹസ്കി ഡോഗ്സാണ് ഈ സ്ലെഡ്ജിനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ നിന്നിട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്ലേഗ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം അവിടെ പിടിപെട്ടു. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് മെഡിസിൻസ് എത്തിക്കണം. മെഡിസിൻസ് എത്തിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ ആ മനുഷ്യൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വരാണ്, ഞാൻ പോകാം, സ്ലെഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പോകാം, ഞാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് എത്തിക്കാം. കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അഫക്റ്റഡ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ടോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ്. ആ ഡോഗാണ് ഈ സ്ലെഡ്ജിനെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഡോഗിനെ അറിയാം വിച്ച് വേ ടു ഗോ എന്നുള്ളത്. അവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണില്ല, ഫുള്ളും ഐസായിട്ട് വന്ന് നിറഞ്ഞു കിടക്കണം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ അവർ വന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ച് തിരിച്ച് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഐസൊക്കെ മെൽറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഹോട്ടർ ആൻഡ് ഹോട്ടർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണം, ഈ മഞ്ഞൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഈസ് കടലൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് വെള്ളമായിട്ട് രീതിയിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ തുടങ്ങുന്ന സമയം ഈ ടോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഡോഗാണ് ഇവരെ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ സ്ലെഡ്ജ് അങ്ങോട്ട് കടക്കലും അതേപോലെ തന്നെ ഐസൊക്കെ ബ്രേക്കായി പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് എ സർവൈവൽ മൂവി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ടു വാച്ച് എ മൂവി ആൻഡ് വിൽ നെവർ ഗെറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദേ. അത് കഴിയാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയും നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഹൈലി കോസ്റ്റ്ലിയർ മെഡിസിനാണ്. ഇത് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കണം, നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. അങ്ങനെ ഈ മരുന്ന് എത്തിക്കും, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 12 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡോഗ്സിൻ്റെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ലിവിങ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു 10 ഇയേഴ്സ് 12 ഇയേഴ്സ് 13 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദൗത്യം കൂടി പൂർത്തിയാക്കി ആ ടോഗോ വിടവാങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടോഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആനിമൽ അയാൾക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിരുന്നു, ഭയങ്കര കുറുമ്പനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹി വാസ് ദ ഹീറോ, ഹി ബിക്കെയിം ഹീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഫിലിം കണ്ടാൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഈ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പറ്റാതെ വന്നിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്ലെഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഡ്വൈസബിൾ ടു ക്യാരി that is large quantity of goods or bulky goods ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരാളിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അയാൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസ്, അയാളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്പേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു 15 to 16 ഡോഗ്സാണ് നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ വെഹിക്കിളൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല.
ഇവർ ടയർഡാവാതെ നോക്കണം, ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, ഇവർക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബൌട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ്. പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ്, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, കോൾ, സ്ലറി, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുറുക്ക് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ത് പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ലാക്സ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് കമോഡിറ്റീസ് ഓൺലി. ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഇത്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എവിടേക്കാണോ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിത് പൈപ്പ് ലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. Okay, next thing is we are moving on to the marketing intermediaries. Marketing intermediaries എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം intermediaries ആരാണ്, middleman ആരാണ്, that is between the producer and the consumer, the person who fills the gap. അല്ലേ, പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെയും കൺസ്യൂമറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ആര്, മിഡിൽമെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മിഡിൽമെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഏജൻസ് ആയിരിക്കാം, ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഇവരൊക്കെ മിഡിൽമെൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ സീ മിഡിൽമെൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ദേ പെർഫോം സെവറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഇവർക്ക് എന്താണ് റോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഇവരും കൂടി ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുഡ്സ് എത്തണ്ടേ, കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഗുഡ്സ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വേണം അവിടെ, മിഡിൽമെൻ വേണം, മിഡിൽമെൻ ഏജൻസ് വേണം. ഇവരൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൺസംഷനായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ തന്നെയാണ്. Okay, so we'll see what are the functions എന്നുള്ളത് നോക്കാം. They provide us, അല്ലെങ്കിൽ they act as a connecting link between the producer and the final consumer. പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും കൺസ്യൂമറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ത്രെഡാണ് നമ്മുടെ മിഡിൽമെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ യൂട്ടിലിറ്റീസാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടൈം, പ്ലേസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, 3 കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടൈം, place and position. ഓക്കെ, 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ്. കൃത്യസമയത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാം, കൃത്യമായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരു പ്ലേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഗുഡ്സ് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് പൊസഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി. നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവരുടെ അല്ല, റീറ്റെയിലറിൻ്റെ അല്ല, ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ അല്ല, പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ അല്ല, അത് നമ്മുടേതായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി, കൃത്യസമയത്ത്, മഴക്കാലത്താണ് നമുക്ക് റെയിൻ കോട്ടിൻ്റെയും കുടകളുടെയും അംബർലാസിൻ്റെയും ആവശ്യം വരുന്നത് അല്ലേ. നല്ല നട്ടപ്പാറ വെളുത്ത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വല്ല ഉപകാരവും ഉണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ ടൈം, കൃത്യസമയത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, അത് മാർച്ചിലും ഏപ്രിലിലല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ജൂണിലും സെപ്റ്റംബറിലൊന്നല്ല കൊടുക്കാറ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസംബർ, ജാനുവരി കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, മിഡിൽമെൻ ആണ്. ഓക്കെ, പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും കൺസ്യൂമറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്കാണ് ആരൊക്കെ വരുന്നത്, നമ്മുടെ മിഡിൽമെൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടും, എത്തിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് നമുക്കതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. Undertake the functions of storage and transportation. They provide marketing information to both the producer and the buyer, provide financial assistance to producer and consumer, undertake marketing risk, helps to stabilize prices, help producers to concentrate on production, undertake advertising and publicity. Producers ഒരു തലവേദന അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവരുടെ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യം അവർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. The intermediaries may be the marketing agencies or the
wholesalers or retailers, they will undertake all other risk. So they will take the risk of promotion, they will do marketing, they will create a place for selling, and they too find the buyers also. So advertising promotional activities അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ മിഡിൽമാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. പ്രൊഡ്യൂസറിന് നമുക്ക് ഒരു തലവേദനയുമില്ല, അവർ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. Okay, now we'll move on to the types of middlemen. Types of middlemen നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഏജൻറ്റ് മിഡിൽമെനും മറ്റൊന്ന് മെർച്ചൻറ്റ് മിഡിൽമെനും. ഏജൻറ്റ് മിഡിൽമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ are those middlemen who perform various marketing functions without taking the title of the goods. സോ ഇവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പും ഇല്ല, കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് മുഴുവനും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏജൻറ്റ് മിഡിൽമെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ അണ്ടർടേക്ക് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരാണ് പർച്ചേസിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് എവിടേക്ക് പോയാൽ മതി, ഈ ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ദേ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ഗുഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ഡീൽ. അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനൊന്നും ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് പൊസസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓൾസോ. സോ അവർ എന്ത് പർപ്പസിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഗുഡ്സ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് സെല്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെടുക്കുന്നത്. സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പൊസിഷൻ on the goods which they deal എന്നുള്ളതാണ്. They simply act as agents of buyers and sellers. Okay, and then ഏജൻറ്റ് മിഡിൽമെന് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, ബ്രോക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കമ്മീഷൻ ഏജൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സെല്ലിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഓപ്ഷനേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ മിഡിൽമെൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. And now we'll see the second type, that is about merchant middleman. Merchant middleman എന്ന് പറയുമ്പോൾ middlemen who perform various marketing functions by taking the title to the goods. Okay, merchant middleman എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിക്കുകയാണ് സാധനങ്ങൾ, എന്നിട്ടാണ് അവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾസോ. They undertake the purchase and sale of goods on their own behalf. They get ownership of goods in which they deal. They also assume the risk of marketing. Marketing middlemen include wholesalers and retailers. അപ്പം മെർച്ചൻറ്റ് മിഡിൽമെനിൽ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സും റീറ്റെയിലേഴ്സും അവർ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. റീറ്റെയിലേഴ്സ് അത് അവർ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് സെല്ലിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വിൽ സി അബൌട്ട് ദി ഹോൾസെയിലർ. ഹോൾസെയിലർ ആരാണ്, ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Wholesaler is a person who buys goods in large quantities from producers and sells them in smaller quantities to retailers. So മെയിനായിട്ട് ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഗുഡ്സ് എടുക്കുക ഫോർ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ദി റീറ്റെയിലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ദി റീറ്റെയിലർ. മെർച്ചൻറ്റ് മിഡിൽമെൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ജനറലി ഡീൽസ് വിത്ത് വൺ ഓർ എ ഫ്യൂ ക്ലാസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഹി ഡീൽസ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ്. ഇവർ ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ശീലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല, ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വെരി റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസസ് ആണ്. ചില സമയത്ത് സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ നമ്മുടെ പുത്തമ്പള്ളിയുടെ അവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു അങ്ങാടിയുണ്ട്, അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷോപ്പുകളുണ്ട്, എല്ലാം ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ബുക്സും നോട്ട് ബുക്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്കൂളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള റെയിൻ കോട്ട്, കൊട, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ലഞ്ച് ബോക്സ്, അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നോട്ട് ബുക്സ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ റീറ്റെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ചും കൂടിയും റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ കമ്മീഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ മാർജിൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും കോസ്റ്റ്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗുഡ് പ്രൈസിന് നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഹോൾസെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ സാധാരണ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കാറില്ല, അവർ നോർമലി റീറ്റെയിലേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കാറ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സും ചെറുതായിട്ട് റീറ്റെയിലിംഗ് അവരുടെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ റീറ്റെയിലേഴ്സിനും വന്ന് മേടിക്കാം,
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനായാലും വന്ന് മേടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിനാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈയിങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ്, സ്റ്റോറിങ്, ഗ്രേഡിങ് ആൻഡ് പാക്കിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്, ഫിനാൻസിങ്, റിസ്ക് ബെയറിങ്, പ്രൊമോഷൻ, സ്റ്റെബിലൈസിങ് പ്രൈസ് ഒക്കെയാണ്. സോ നോർമലി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക, ഡിഫറെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുക, അസംബിൾ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതിന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പാക്കിംഗ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ആ റൂട്ടിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം ആ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തയക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ബോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് ദി റീറ്റെയിലേഴ്സ്, രണ്ട് പേർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിസ്ക് ബെയറിങ് മെയിനായിട്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അസ്യൂം മെനി മാർക്കറ്റിംഗ് റിസ്ക് വിച്ച് മേ അറൈസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്. ചില പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് നാശമാവാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ റിസ്ക് തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രൈസസ് കൂടാതെയും കുറയാതെയും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും സാധനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ കൃത്യമായാൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ് നമുക്കൊരു പരിധി വരയ്ക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സിൽ വരുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ട്, മെർച്ചൻ്റ് ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ജനറൽ മെർച്ചൻഡൈസ് ഹോൾസെയിലർ, ജനറൽ ലൈൻ ഹോൾസെയിലർ, സിംഗിൾ ലൈൻ ഹോൾസെയിലർ. മാനുഫാക്ചറർ ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചർ ഹോൾസെയിലർ ഇസ് വൺ ഹു മാനുഫാക്ചർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ സെൽ ദം ടു ദി റീറ്റെയിലേഴ്സ്. സോ മാനുഫാക്ചററും ഹോൾസെയിലറും ഒരാളായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാനുഫാക്ചർ ഹോൾസെയിലർ തന്നെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഇടയിൽ ആരുമില്ല. അതായത് മാനുഫാക്ചററിനെയും റീറ്റെയിലറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹോൾസെയിലർ ഇല്ല, മാനുഫാക്ചറർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹോൾസെയിലറായിട്ട് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലർ. റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് വൺ ഹു കമ്പൈൻസ് ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് വിത്ത് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്. He buys goods in large quantities from manufacturer. He sells goods to the retailers and also to the consumers through own retail shop. സോ റീറ്റെയിൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം, റീറ്റെയിലേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് അവരുടേതായ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റും അവർക്കുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ തൃശ്ശൂരൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പുത്തമ്പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്സും നോട്ട്ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും. അവർ ഹോൾസെയിലേഴ്സാണ്, പക്ഷേ അത് അവരുടെ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റാണ്. ഹോൾസെയിൽ ഗോഡൗൺസ് വേറെ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് വന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോണത്. ഇനി വേണ്ട കുറച്ച് ഗുഡ്സ് ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഈ ഷോപ്പിലും വന്ന് മേടിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഗിവ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓൾസോ. പക്ഷെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിലായിരിക്കും, റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടിയും റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അവരെടുക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് മെർച്ചൻ്റ് ഹോൾസെയിലർ. മെർച്ചൻ്റ് ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യോർ ഹോൾസെയിലറാണ്. ഇസ് വൺ ഹു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺലി ഇൻ ദി ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ റീറ്റെയിലിംഗ് ഇടയിൽ കൂടെ വേറെ കച്ചവടമൊന്നുമില്ല, ഇവർ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് എടുക്കുക, റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ മെർച്ചൻഡൈസ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഡീൽ ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ്. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റുമേ മാത്രമല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പല പ്രോഡക്റ്റിനെയും ഒരേ സമയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജനറൽ ലൈൻ ഹോൾസെയിലർ. പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഈ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി തന്നെയായിരിക്കും നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ദെൻ സിംഗിൾ ലൈൻ ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഡീൽ ഓൺലി വിത്ത് സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും അവർ കൊണ്ടുവരില്ല. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഉണ്ട്, അരി ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുക്കും,
അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പരിപ്പ്, പയർ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ സീരിയൽസും പൾസസും അവരെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരിയുടെ ഹോൾസെയിലർ മാത്രമായിരിക്കും. സോ അവർ ഈ പറയുന്ന പയറും മുതലും സാധനങ്ങളൊന്നും എടുക്കില്ല, അവർ അരിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ജനറൽ ലൈനും സിംഗിൾ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി സർവീസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സർവീസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലർ ടു ദി റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എനേബിൾസ് ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ. ഹോൾസെയിലർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ റിലീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ തങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോളൂ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്നുള്ള രീതിയാണ്. ദേ പ്ലേസസ് ലാർജ് ഓർഡേഴ്സ്, ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്. പരമാവധി പല ട്രബിൾസിൽ നിന്നും മാനുഫാക്ചററിനെ റിലീവ് ചെയ്യുന്നതും ഹോൾസെയിലർ തന്നെയാണ്. പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹോൾസെയിലർ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹോൾസെയിലർ പ്രൊവൈഡ്സ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ. കാരണം ചേഞ്ചിങ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എവർ ചേഞ്ചിങ് ആണ്, എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ട്രെൻഡിനെ കുറിച്ച് ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയിക്കുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഹോൾസെയിലർ അണ്ടർടേക്സ് മെനി ഓഫ് ദി മാനുഫാക്ചറിങ് റിസ്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് റിലീഫ് ടു ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ സർവീസ് ഓഫ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് റെഡി സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 kg 2 kg 5 kg ആയിട്ട് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പാക്കിങ്ങിലാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഗുഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഹോൾസെയിലറിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഹോൾസെയിലർ പ്രൊവൈഡ്സ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ്. പലതിൽ നിന്നും റീറ്റെയിലർക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഷോപ്പിലുണ്ടായിരിക്കുക, പല പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അതേപോലെ ആ പ്രോഡക്റ്റും തന്നെ സെയിലിനായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ്, പ്രോഡക്റ്റിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്വൈസുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പല കാര്യങ്ങളും റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എൻട്രി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോളജും റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ഇന്ന സാധനം പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ദി പ്രൈസസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വിൽ സീ വാട്ട് ആർ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ റീറ്റെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. റീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കട്ടിങ് ഇൻ ടു സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു പാക്കിന് നമ്മൾ വി ആർ കട്ടിങ് ഇൻ ടു സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന് അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ്റെ ഒരു കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ സ്മോൾ പാക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. റീറ്റെയിലേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു വലിയൊരു ചെയിനാണ് അല്ലേ. പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ട്, ഹോൾസെയിലർ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ജോബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഏജൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ആൻഡ് ദെൻ ദി റീറ്റെയിലേഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ണി, ആ ഒരു ചങ്ങലയിൽ ലാസ്റ്റ് കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? റീറ്റെയിലേഴ്സാണ്. റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിലർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീറ്റെയിലർ ബൈസ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദി ഹോൾസെയിലർ, ഇസ് എ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക്, സെൽസ് ഗുഡ്സ് ടു ദി ഫൈനൽ കൺസ്യൂമർ, സെൽസ് ഗുഡ്സ് ഇൻ വെരി സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ്, he locates his store very near to the consumer. കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും റീറ്റെയിലർ എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അസംബ്ലിങ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സ്റ്റോറിങ്,
ഒരു വെയർ ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാം, അതിലൊരു പരിധി വരെയും ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, കടകളിൽ സാധനങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി. ഫിനാൻസിങ്, ചിലപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റിസ്ക് ബെയറിങ്, പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എവറിത്തിങ്. അപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ആരോടെ ചോദിച്ചറിയാനുള്ളത്? ഒന്നിങ്ങനെ റീറ്റെയിലറിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതും റീറ്റെയിലറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സെയിൽസ്മാനുമായിരിക്കാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ റീറ്റെയിലേഴ്സും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഹോൾസെയിലറിനും മാനുഫാക്ചററിനും കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് എന്താണ്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സർവീസസ് എന്താണ്. റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആക്ട് ആസ് ദി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഓർഡേഴ്സിന് തലവേദനകളൊന്നും ഹോൾസെയിലറിനും കൊടുക്കുന്നില്ല, മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോൾസെയിലർ വഴി മാനുഫാക്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടും പോകും. അതേപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദി പ്രോഡക്ട്സ് ബൈ അണ്ടർടേക്കിംഗ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ they bring new products to the market and also they provide more knowledge about the product to the consumers. And we'll see what are the services given to the consumers and endake services aanu nokam. Ready supply of goods very near to the consumer. അതേപോലെ തന്നെ സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. കൺസ്യൂമേഴ്സ് എപ്പോഴും വളരെ കൂടുതൽ മേടിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ദേ വിൽ സ്റ്റോർ ഫോർ എ മന്ത് ബട്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ എ മന്ത്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസേ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് റീറ്റെയിലേഴ്സാണ് ആ റോളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. റീറ്റെയിലർ റിലീവ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫ്രം ദി ട്രബിൾ ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ലാർജ് സ്റ്റോക്സ്. അവർ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ലാർജ് സ്റ്റോക്ക് വെക്കേണ്ട, എപ്പോഴും റെഡിലി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വൈസസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ഗുഡ്സ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദെയർ നീഡ്സ്. Retailer produces new products to the consumer. Retailer provides credit facilities to the consumers. Some retailers provide free home delivery to the consumers and also provide after sale service also. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൺസ്യൂമർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ആരുടെ ബിസിനസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും എന്ത് തുടങ്ങി? ഹോം ഡെലിവറി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കുള്ള വഴികളും എല്ലാ കടക്കാർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം നമ്മൾ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് വരാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമാണ്. കാരണം എന്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ചില ആൾക്കാർ അതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറിയാണ്. അത് അവരുടെ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോൾസെയിലർ ആൻഡ് റീറ്റെയിലർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയിൻ ആണ്. റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇൻ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ. അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെയും റീറ്റെയിലറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസെയിലറാണ്. റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലറിനെയും കൺസ്യൂമറിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹോൾസെയിലർ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, റീറ്റെയിലർ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഹോൾസെയിലർ sells goods for resale, retailer sells goods for final consumption. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൺസ്യൂമർ വീണ്ടും സെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹോൾസെയിലർ വീണ്ടും ഒരു സെയിലിന് വേണ്ടി, റീസെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൗൺ സിറ്റി ഏരിയാസിലുണ്ടായിരിക്കും. റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. റൂറൽ ഏരിയ, urban ഏരിയ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ദ മോസ്റ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു ബൈ ആൻഡ് ഗോ. അവർക്ക് വന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അവർക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ കിട്ടണമെന്നുള്ളൂ. കാരണം ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത പരിസരങ്ങളിലേക്കുള്ള സപ്ലൈന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എപ്പോഴും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക.
prices charged by wholesaler are generally lower than the prices charged by the retailer. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത് ഹോൾസെയിലിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും കൂടി അതിന് കയറുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയും പ്രൈസ് ഹയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് ദാറ്റ് വിൽ സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് റീറ്റെയിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ സ്റ്റോർ, മാള്, ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ്, ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് നോക്കി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.